আজকের আলোচনায় আমরা কিছু প্রশ্ন যেগুলো এসছে শ্রোতাদের কাছ থেকে সেগুলি আলোচনা করব এবং শিবসূত্রের দুটি শ্লোক আমরা ব্যাখ্যা করব। প্রথমে বলে নিই, পরাবাক নিয়ে যা সন্দেহ, যা সংশয় আছে শ্রোতাদের, সেই পরাবাক নিয়ে আলোচনা আমরা করব, সেটা আমরা বলেছিলাম আগে, এবং পরাবাক নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকবে। সৃষ্টির প্রাক পর্যায়ের যে অবস্থা, যে ঈশ্বরের, পরমেশ্বরের যে মনে সৃষ্টির ইচ্ছার উদ্গম, এইগুলি বা সৃষ্টির যে ক্রম শৈবাগমে শিবসূত্রে আলোচনা করা হয়েছে, এগুলি একদম দ্বিতীয় তৃতীয় সূত্র থেকেই শিবসূত্রে আলোচনা হবে। পরাবাকের আলোচনা করতে গেলে আমরা আগে বস্তু সম্পর্কে আমাদের ভারতীয় দর্শন যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি আমরা একটু দেখে নেব, যে বস্তুর বৈশিষ্ট্য। At the very outset of discussion, today before starting the first, second, third sutras of Shiva Sutra, few questions come to me of the listeners, of the audiences, and Paravak is one of them. Paravak, the discussion on Paravak would go on and on all throughout the discussions. I have mentioned it earlier also. Paravak we might consider as primarily, at least for the time being, Paravak is the will, just the sprouting of the will of creation in the Parameshwara. Parameshwara as Nirguna, Nirvikalpa, Nirakara. When he becomes conscious about the urge of creation, the will of creation sprouts in him, can be considered, primarily at least, can be considered as Paravak. Now we will go on to that. Before that, we shall discuss what Indian philosophy, including almost all of the Indian philosophies, followers of Veda or non-followers of Veda, all Indian philosophies more or less classified object materials in various classes. We will discuss them at the very beginning. একটি হচ্ছে যে আলোচনা, যে বস্তুর যে বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় দর্শন স্বীকার করে নিয়েছে, তার একটি হচ্ছে ষড়বিকার। সকলেই জানেন, অস্তিত্ব, তারপরে জন্ম, তারপরে বর্ধিত হওয়া, বর্ধমানতা, তারপরে পরিণাম, তারপরে অপক্ষয় এবং শেষে নাশ। জন্মের আগে অস্তিত্ববান হয়, অস্তিত্ববান হওয়ার পরে জন্মায়, জন্মানোর পরে বাড়তে থাকে, বাড়ার পরে পরিণত হয়, পরিণত হওয়ার পরে ক্ষয় হতে থাকে, ক্ষয় হওয়ার পরে বিনাশ হয়ে যায়। মোটামুটি এটি একটি ক্রম, ষড়বিকার বলা হয়। দ্য ষড়বিকার of materialistic world, according to Indian philosophy, are pasti, that means to become existent. Then comes birth, janma, and after birth is growing up, vardhate, it grows. Aparinamate, becomes mature. Apakshiyate, decays, and finally ends. It stops. The complete process
considered as Shankar. Now, there are four classifications on the basis of this birth, destruction, or death. Considering this standard of the Shadvikaras, just we take the major two vikars, birth and death. If we consider birth and death, there are four classifications. This is a bit complex. Among the vikaras, we are taking only two. Among these four, both birth and death, these vikaras. If we consider these two vikaras, there are four classifications, and these classifications are considered all as the qualities, attributes of Parameshwara in Shaivagam. This is the difference. Vedanta, they do not consider all those four, I have said four classifications. Four classifications, they do not consider all four classifications to be of Brahma. Brahma is out of one major classification, but in Shaivagam, they consider all the four classifications as the attributes, qualities of Brahma. আমরা এই যে ষট বিকারের মধ্যে যদি চারটিকে বাদ দিই, অর্থাৎ জন্ম এবং মৃত্যুকে ধরি, এই জন্ম মৃত্যুকে মাপকাঠি ধরলে আবার চারটি ভেদ ক্লাসিফিকেশন, ভেদের কথা, চারটি শ্রেণীর কথা বেদান্তের সঙ্গে শৈবাগমের স্তর ভাবা হচ্ছে, চারটি ক্লাস বা শ্রেণী ভাবা হচ্ছে। এটি একটু জটিল, একটু এটি আমাদের বারবার আসবে। সেক্ষেত্রে যার জন্ম আছে এবং মৃত্যু আছে, আমরা আগে জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে ষট বিকারের কথা বলেছি, সেটি একটি ভাগ, সেটি বস্তু জগতে। তাহলে জন্ম এবং মৃত্যু আছে, এটি একটি ভাগ। এই জন্ম মৃত্যুকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরলে একটি ভাগ, সেই ভাগটিতে একটিকে বলা হয় নশ্বর বা অনিত্য, যেটি জন্ম আছে ও মৃত্যু আছে এবং সেটা ফিক্সড, স্থির, মনে রাখতে হবে। অনিত্য, অনিত্য হচ্ছে জগৎ সংসার এবং তার সব কিছু। এই অনিত্য জগতেরই কিন্তু আমরা প্রথমেই ষট বিকারের কথা বললাম, অস্থি, জায়তে, বর্ধতে ইত্যাদি। এটি একটি। এর বাইরে আরও তিনটি আছে। একটি হচ্ছে অনাদি, যার আদি নেই কিন্তু যার অন্ত আছে, স্থান, স্পেস, তার শুরু নেই কিন্তু শেষ আছে। একটি হলো অনন্ত, যার অন্ত নেই কিন্তু শুরু আছে, কল্পনা, চিন্তা, শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। একটি হলো, এটা একটু বোঝা কঠিন যে স্থানকে কেন অনাদি বলা হচ্ছে। এই কারণে অনাদি বলা হচ্ছে, যে কোনো স্থান আপনি কল্পনা করুন, আপনি ভেবে নিন সেই জায়গাটি, আপনি যাকে শুরু বলছেন যে এটা তো স্থানের শুরু, সেটি কিন্তু আরেকটা ক্ষেত্র, আরেক দিক থেকে সেটা স্থানের শেষ, তাই না? ধরুন এই ঘরটি, এই ঘরটির আমি যদি ওই কোণায় দাঁড়িয়ে বলি যে এটি ঘরের শুরু, আপনি এই পাশের দেয়ালে দাঁড়িয়ে বলবেন যে না, এটাও তো ঘরটার শুরুই হতে পারে। এই পাশের দিকে তাকিয়ে বলবেন যে এটা তো দরজা, তাহলে এটাই ঘরটার শুরু। এদিকে তাকিয়ে বলবেন এটা তো ঘরের জানলা, তাহলে এটাও ঘরের শুরু হতেই পারে। যে কোনো স্থান, ক্ষেত্র, সেটি কিন্তু শুরু আছে, শেষ আছে, শুরু নেই। এই যে জায়গাটা আমি ঘিরে দিয়েছি, তার ফলে কি হয়েছে, শেষটা হয়েছে, জায়গাটাকে আমি সীমায়িত করেছি, জায়গাটা শুরু কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, সবটাই শুরু। সেজন্য বলছেন শুরু নেই, শেষ আছে। কিন্তু এইটুকু জায়গাটা আপনি বলতে পারবেন যে এটা শেষ নেই, ঘরটা অনন্ত চলছে, সে অশেষ চলছে, ঘরটা দেয়াল দিয়ে আমি শেষ করে দিয়েছি, এইখান থেকে শুরু, এইখানে শেষ,
এখানে শুরুটা বলা যাচ্ছে না, এটা এদিকটাও শেষ হতে পারে, শেষটা বলতে পারছি। এটা একটু ভেবে দেখবেন আপনারা যে এই যে ক্ষেত্রটা, এই ক্ষেত্রর কিন্তু শেষ আছে, শুরু নেই। এটা হলো অনাদি। অনন্ত হচ্ছে যার আদি আছে, শুরু আছে, শেষ নেই, কল্পনা, চিন্তা, এইগুলি। আরেকটি আছে যার শুরুও নেই, শেষও নেই, সে হচ্ছে নিত্য, ইটারনাল। এবার এতে আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে ব্রহ্মকে অদ্বৈত বেদান্ত কিন্তু অনিত্য সংসার, অনিত্য জগতের চাইতে পৃথক করেছেন। অনিত্য জগতের দায়িত্ব দিয়েছেন মায়াকে, মায়া অনির্বচনীয়, এই বলে মায়াকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ব্রহ্ম থেকে। শৈবাগম কিন্তু তা করছে না। শৈবাগম বলছে জগৎ সংসারও সেই পরমেশ্বর, সীমায়িত পরমেশ্বর, জন্ম মৃত্যুর অধীন পরমেশ্বর। যে মুহূর্তে জীব নিজেকে সেই পরমেশ্বর হিসেবে অনুভব করতে পারে, সেই মুহূর্তে সে এই যে চারটে বিকার, এই যে চারটে ভেদ, এর পারে চলে যায়। আপনারা ভেবে দেখলে দেখবেন এই যে তিনটে বলা হচ্ছে অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য, এগুলো কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশক গুণ, ঈশ্বরের প্রকাশক গুণ। ঈশ্বরকে আমরা অনাদি অনন্ত বলে থাকি, কিন্তু এইভাবে জিনিসটা ব্যাখ্যা হচ্ছে। So we are discussing about the classifications of taking the standard of birth and death. If we take the standard birth and death, these two graphs, these two lines, xy and xx, birth and death, then we will see there are four classifications, four classes. One, the materialistic world, which has a starting and an end. Janma mrityu badhita. There is a specific birth and a specific death. This universe, this world, this earth, including us, everything, this is anitya. This has a specific birth and a specific death, starting and ending. This is one. This is anitya. Then comes anadi, which has no starting but has an end, space, kshetra. Suppose this room, you will find that there is an ending of this room but no starting. You can say that why? The door, that is the starting. I can say, okay, you have the door, you can put the door this side also, there is a door also. So this is also where we are starting. Here there is a window, we can put it make it a door also. There is a door, and indeed, so this is also an starting. And in the back there is also a door, so there is also a starting. Door cannot be a starting. You can anywhere you can speculate that this is the starting of the room, but this room has a specific end. This room ends with these walls, four walls. This space is confined within these four walls. So there is no starting, but there is a specific starting, specific beginning, but there is a specific end. This is called kshetra, space. So this is anadi, one which has no starting but has a specific end. Then comes anant, which has a starting but no ending. Thought, imagination, philosophical doctrines, they have a starting but no ending, goes on and on and on. This is ananta. And finally there is nitya, one that does not have a beginning, does not have an end. If you see carefully, you will find Advaita Vedanta, they consider the three, anadi, anant, nitya, as the attributes, as the qualities of Brahma. Brahma is anadi, Brahma is ananta, and Brahma is nitya. And Brahma is differentiated from anitya. Anitya is maya anirvachaniya. You cannot define maya, anirvachaniya maya. এখন একটু শাঙ্কর ভাষ্য, Shaivagam, Kashmir Shaivagam or Shiva Sutra, they say all these four are attributes of Parameshwar Shiva. From anywhere,
That is why from anywhere, anyone can realize that actually he is the Parameshwar. At the very outset, at the very beginning of Shiva Sutra, the Rishi Vasugupta, he starts with this thing, with this experiment, with this theory. এই যে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এই সব কিছু, এটি কিন্তু বসুগুপ্ত একদম শুরুতে বলে দিচ্ছেন তার শিবসূত্রের। এখন হিন্দু শাস্ত্র আলোচনার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে প্রথমে বলে দেওয়া হয় হাইপোথিসিস, তারপর সেটিকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি বলা হলো, একটি অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মসূত্রে শুরু হচ্ছে অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, বা পতঞ্জল যোগে শুরু হচ্ছে অথাত যোগানুশাসনম, বা নারদীয় ভক্তিসূত্র বলছে অর্থাৎ ভক্তি ব্যাখ্যাস্যামহ। এসব আমরা আলোচনা করি। অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ যোগানুশাসনম, অর্থাৎ ভক্তি আলোচনা করি, তো ভক্তি জিজ্ঞাসা। তো একদম প্রথমে বলে দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে। আরেকটি হচ্ছে যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধীরে 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 একটা কালমিনেশনে যাওয়া হয়, একটা চূড়ান্ত ধর্মের পর্যায়ে পৌঁছানো হয়। এই দুটি পদ্ধতি আছে। এখানে কি হয়েছে, এখানে একদম প্রথম দিকে প্রথমেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। There is another question which is very interesting. It is also related to our discussion. That is why I would rather discuss it now. How do we in our day-to-day life realize our theory of five Shid existence, Panchakoshi Astitva? এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এসছে যে আমরা কি করে এই আমাদের পঞ্চকোষী যে শরীর, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, আনন্দময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, এগুলিকে বুঝতে পারি। এটি কিন্তু খুব সহজ, আমরা সকলে অনুভব করি, কিন্তু সেটিকে আমরা সচেতনভাবে দেখি না। কি করে? অন্নময় কোষে যখন স্বাভাবিকভাবে অন্নময় কোষে আমরা ভাত খাচ্ছি, ডাল খাচ্ছি, বেগুন ভাজা খাচ্ছি, তরকারি খাচ্ছি, সেগুলো আমাদের শরীরে স্থূল পুষ্টি তৈরি করছে, স্থূল শরীর পুষ্ট হচ্ছে। অন্নময় কোষ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। প্রাণময় কোষ আমরা বুঝতে পারছি, উপবাসে থাকলে বা ক্ষুধার্ত হলে আমাদের অবসন্ন বোধ হয়, তখন তো সবই আছে, স্থূল শরীর তো আছে, তাহলে অবসন্ন কেন হচ্ছি? ভাইটালিটি, প্রাণশক্তি কমে যাচ্ছে, কারণ স্থূল আহারের সূক্ষ্ম অংশ প্রাণশক্তিতে যাচ্ছে। তাহলে অন্নময় কোষের পর প্রাণময় কোষ আমরা বুঝতেই পারি। মনোময় কোষ আমরা বুঝতে পারি। কি করে বুঝতে পারি? আমাকে কেউ বললেন যে আপনি তো মশাই একেবারে গোমুখু, আমার খুব খারাপ লাগবে। সেই ভদ্রলোক বলেছেন আপনি গোমুখু, কথাটা কান দিয়ে ঢুকেছে, আমাকে চিমটিও কাটেননি, ছ্যাঁকাও দেননি, কিন্তু আমার ভেতরটা জ্বলে যাবে। কেন? গোমুখু কথাটার যে অর্থ, ইমপ্লিকেশন, সেটা আমার ব্রেনে যাচ্ছে, ব্রেন তাকে করে বলছে তোমাকে অপমান করা হলো। অপমানটা কোথায় লাগছে? লাগছে মনে। তাহলে মন আছে, মনোময় কোষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছতেই পারছি। তারপরে আমরা যদি আনন্দময় কোষ খুঁজি, ধরুন আনন্দময় কোষে কোথায় থাকছি? অনেকে মিলে গান শুনছেন, ধরুন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন, অনেকে মিলে গান শুনছেন, সবার ভালো লাগছে, এই সবার ভালো লাগছে একটাই জিনিস, এটা হচ্ছে আনন্দময় কোষে থাকা। না হলে কি হয়? ধরুন আপনি একটি পারফিউম লাগালেন, সেটা পার্সোনালি আপনার ভালো লাগছে, সুগন্ধিটি আপনার ভালো লাগছে, আরেকজন বলবে বাবা কি উগ্র গন্ধ। বা কোথাও একটা গেছেন, আপনার খুব সুন্দর লাগছে, আপনি হিমালয়ে গেছেন, খুব সুন্দর লাগছে, আমি বলবো হিমালয় অতি বিশ্রী জায়গা, ঠান্ডা, বর্ষা, ভেজা,
কষ্ট, খাবার দাবারের কষ্ট, চলাফেরার কষ্ট, শরীর অসুস্থ হয়। তার মানে কি, আনন্দময় কোষে থাকার কিন্তু এটা একটা বৈশিষ্ট্য। আমি একাও আনন্দময় কোষে থাকতে পারি, আমি সমবেতভাবেও আনন্দময় কোষে থাকতে পারি। আনন্দ লাভ যখন করছি তখন সেটা আনন্দময় কোষে, কিন্তু আনন্দময় কোষে থাকার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আনন্দময় কোষ ধীরে ধীরে বাহ্যিক অবলম্বন ছাড়া, যত আনন্দময় কোষ সূক্ষ্ম হয়, শুদ্ধ হয়, বাহ্যিক অবলম্বন ছাড়া সে আনন্দ লাভ করে। পরমহংস যোগীরা, সাধুরা, তারা সচরাচর আনন্দময় কোষেই থাকেন, আনন্দ হয়ে থাকেন। বিজ্ঞানময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ হচ্ছে কি, যেমন জানতে চাইছি, কোনো জিনিসের জানার কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা। কোনো একটা খেলা দেখাচ্ছে একজন, বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে বা ম্যাজিক দেখাচ্ছে, সবাই মিলে দেখছি, কি করে করছে, কি আশ্চর্য। কিন্তু তখন বিজ্ঞানময় কোষের, বিজ্ঞানময় কোষ জানতে চায়। অর্থাৎ আমরা সবকটা কোষে একসঙ্গে, এই পাঁচটার পিছনে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন আত্মা। তিনি সবটা, যে বলছে আত্মা সাক্ষী স্বরূপ, তিনি সব পাঁচটা কোষের খেলা দেখছেন। পাঁচটা কোষ একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আছে। আপনি খিচুড়ি রান্না করছেন, তার মধ্যে চাল দিলেন, ডাল দিলেন, আলু দিলেন, কফি দিলেন, লঙ্কা দিলেন, গরম মশলা দিলেন, ঘি দিলেন, তেজপাতা দিলেন, অনেকে কাজু কিশমিশ দেন, সব মিলেমিশে রয়েছে। কিন্তু জিনিসটা ভালো হবে কি মন্দ হবে সেটা কিন্তু রাঁধুনির উপর নির্ভর করছে। রাঁধুনি কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটিও নন, কিন্তু সব মিলে খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে। তো রাঁধুনি হচ্ছেন আত্মা। There is a good question related to this our topic, that is, how do we in our daily life we realize the Panchakoshi Sharir? Very easily we can realize. First is Annamaya Kosha, the material sheath. We are eating, sleeping. Obviously we can see our material sheath. Behind that we have a Pranmaya Kosha, the vital sheath. The vital sheath is, suppose we have not eaten for a day, 2 days, we will feel sick, feeble, we will lose our vitality, our power to work, we lose it. So that is we can also understand the vitality, prana shakti. Behind that we have the Manomaya Kosha, the mind, which realizes the grief, the sorrow, the dishonor, disrespect, which understands these things. Suppose someone abuse you, how you realize? You realize through your Manomaya Kosha and become upset. Behind that you have Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha wants to know everything. Suppose there is a magician showing a magic show, and all the people, audience, all the people watching him, they are very curious. How does he do it? Very strange. How he is doing it? We cannot understand. How he is making something into another thing, bringing out flower out of nothing, just pulling his hand and making a parrot or a pigeon fly in the sky. How he is making it? We can't know, don't know. It's out of our knowledge. That is Vijnanamaya Kosha. And Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha is when we are enjoying a music, a song, or an orchestra, or a dance, or a drama. Lots of people, 500, 5,000 people, they are enjoying at the same time. That is staying in Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha, as the more it refines, the more it becomes independent from outer inspirations. This is very important. Anandamaya Kosha, as the more it becomes refined, more and more it becomes refined. That is why the Brahmagna Rishis, they are always blissful, ever happy, because they have crossed the limit of any material cause to become happy. They are happy by the very existence of this world. They are happy by the experience of the Lord within themselves. There is no reason why they are happy. They are happy. And happiness is a quality, essential quality of Lord Almighty. আশা করি যারা এই প্রশ্নগুলো করেছিলে
তারা উত্তর পেয়ে। আজকে আমরা শিবসূত্রের প্রথম সূত্রটি আলোচনা করব। শিবসূত্রের প্রথম শ্লোকটিতেই বলছেন চৈতন্যময় আত্মা, চৈতন্যময় আত্মা। এখানে কিন্তু চৈতন্য মানে কনসিয়াসনেস বলা হয়নি, এখানে শিবসূত্র কিন্তু চৈতন্যময় বলে শিবের উদ্দেশ্যে বলছেন, পরমেশ্বরের কথা বলছেন, পরম শিব বলছেন শিবই আত্মা, শিবই স্বয়ং। বসুগুপ্ত সম্পর্কে বিখ্যাত গল্প আছে। বসুগুপ্ত কি করে এটি পেলেন, দু তিনটি কাহিনী আছে, তার মধ্যে একটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। সেইটি হচ্ছে বসুগুপ্তকে একদিনকে পরমেশ্বর শিব তিনি আবির্ভূত হয়ে বললেন যে একটি ঝর্ণার ধারে একটি পাথরের মধ্যে শিবসূত্রের শ্লোকগুলি লেখা আছে। পরের দিনকে বসুগুপ্ত সেই ঝর্ণার ধারে গিয়ে সেই পাথরটিতে স্পর্শ করলে পাথরটি উল্টে গেল, এবং উল্টে গেলে সেখানে শিবসূত্রগুলি পেলেন বসুগুপ্ত। এবারে এই যে পাথরটি কিন্তু এখনও সেই ঝর্ণার ধারেই পড়ে আছে, কিন্তু কেউ সেটিকে উল্টিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি যে সত্যি সত্যি সেখানে এই শিবসূত্রগুলি লেখা আছে কিনা। The very first sloka of Shiva Sutra is Chaitanyamaya Atma. The self is Shiva. Chaitanya is consciousness naturally, normally, but in Shiva Sutra, Shaivagam, Chaitanya is always translated as Paramashiva, refers to Paramashiva. There is a story about how Vasugupta received this Shiva Sutra. It is said that there are 3 or 4 variations of this story. Shiva, Paramashiva, he appeared in front of Vasugupta and he ordered Vasugupta to go to a particular fountain, and there a stone was these instructions were inscribed on this particular stone. When Vasugupta reached to that particular stone, big boulder, he just touched it and it upturned, and he saw the shlokas written on the stone. The stone, they say the stone is still today in Kashmir near a fountain in the forest, but nobody till date tried to upturn the stone and see whether it is truly written or not till date. But they say there is the stone, and they often refer to that stone. So Vasugupta says Chaitanya Mahatma. We shall discuss this Chaitanya Mahatma, how he proves that Chaitanya, Paramashiva, is Atma. There is only one, that is Paramashiva. So we proceed to our shlok number 2. Jnanam Vandha. This is shlok number 2. Jnanam Vandha. দ্বিতীয় শ্লোকটি বলছে জ্ঞানম বন্ধঃ। দ্বিতীয় শ্লোকটি একটু কনফিউজিং, কারণ আমরা জানি জ্ঞান মানুষকে মুক্ত করে, কিন্তু এখানে বলছেন জ্ঞান বন্ধ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি বলেছি যে খুবই সুন্দর, এই কাশ্মীর বেগম প্রত্যেকে তার কথা খুব আসে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি গাঁঠ, একদম জ্ঞানম বন্ধঃ। মানে হচ্ছে যেটা বললেন বিদ্যা দে বিদ্যা বিদিতব্যে পরা পরা পরাশ্চ পরাশ্চৈব, দুটি বিদ্যা আছে, পরা এবং অপরা। পরামৃত্যম তৃত্ব অপরাং বিদ্যামশ্নুতে, এরকম কিছু একটা বলা ছিল, আমার এখন মনে পড়ছে না। বলেন সা বিদ্যা ইয়া বিমুক্তায়ে, এই ধরনের যে কথাগুলো, কাকে বলা হচ্ছে পরাবিদ্যা, কাকে বলা অপরাবিদ্যা। এইখানে কিন্তু জ্ঞানম বন্ধা বলে সেই পার্থিব লেখাপড়ার কথা বলা হচ্ছে, যে বিদ্যা মানুষকে বন্ধ করে, আবদ্ধ করে। আমি অনেক লেখাপড়া জানি, আমি বিরাট পণ্ডিত, আমার মতো জ্ঞানী কেউ নেই, আমি যা বলছি সেটাই ঠিক, এইগুলি তো আমি 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 আই 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 উইথ ক্যাপিটাল আই। This actually tells us, Jnanam Bandha actually tells about the ego, aham.
This ego makes the bondage. I know everything. I am the superior. I am inferior. I can't do this. I can't do that. Only I can do that. This pride, this vanity, this ego, this is the bondage. Jnanam bandha. The education, the learning that creates this bondage is to be discarded. Deva vidya viditaive para parachaiva. Avidyayam mritam titya vidyam amritam ashnute. This is very important. Avidyam mritam titya vidyam amritam ashnute. Avidyam mritam titya. In Upanishad also it is said. Here it says Jnanam sambandha. This is about avidya. Savidyaya vimuktaye. This is the same thing. It says Jnanam bandha. Then comes third shloka. We will discuss it in our next discussion. Om Shivarpanamastu.